مودی سرکار کا مقبوضہ کشمیر کو غزہ بنانے کا گھناؤنا منصوبہ، گجرات کے قصائی کا غزہ کے قاتلوں سے گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ تکنیکی ساز و سامان سے لیس 15 سے 20 اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر میں موجودگی کا انکشاف۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق مودی سرکار اسرائیلی طرز پر کشمیریوں کا قتل عام پہلے ہی کر رہی ہے۔ اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر آمد کا مقصد پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری بھی ہے۔ بھارتی میڈیا پہلگام واقعے کو بھارت کا 7 اکتوبر قرار دے کر جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے لگا۔ پہلگام کے فالس فلیگ واقعے کی ایف آئی آر بھی مودی سرکار کے جھوٹ کا پول کھولنے لگی۔ 2:20 پر مبینہ حملہ ختم ہوا، صرف 10 منٹ کے بعد ہی 6 کلومیٹر دور تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نامعلوم سرحد پار دہشت گرد بھی نامزد کر دیے گئے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں اندھا دھند فائرنگ کا دعویٰ، مودی سرکار ٹارگٹ کلنگ کا راگ الاپتی رہی۔ پہلگام ڈرامے کی آڑ میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، باندہ پوری کشمیری نوجوان کو نام نہاد آپریشن کی آڑ میں شہید کر دیا۔ جنوبی علاقے میں ایک اور نوجوان پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر گھر دھماکے سے اڑا دیا۔ گھر میں موجود بارود کے باعث دھماکہ ہوا، بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا۔ India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. بھارت کے جارحانہ اقدامات کا جواب، حکومت اپوزیشن ہم آواز۔ سینیٹ میں بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزام تراشیوں کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مودی سرکار کو کسی بھی مہم جوئی سے باز رہنے کا پیغام۔ سلامتی کمیٹی نے پانی کی بندش کو اعلان جنگ تصور کیا۔ ایٹمی اور میزائل پاورز ہیں، کسی بھی غلطی سے باز رہا جائے۔ اسحاق ڈار کی نئی دہلی کو واشگاف وارننگ۔ 5 بڑی طاقتوں سمیت اہم ممالک سے رابطے کر لیے۔ ایوان بالا میں خطاب، قرارداد کی منظوری میں تعاون پر حزب اختلاف سے اظہار تشکر۔ اگر پاکستان کی طرف کسی قسم کی ایڈونچرزم کا کسی کو خام خیالی ہے تو وہ بھول جائے۔ پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیوکلیر قوت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک میزائلی قوت بنایا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا۔ بہتر ہے کہ یہ وہ غلطی نہ۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے موجودہ صورتحال میں قومی اتحاد ناگزیر قرار دے دیا۔ پاکستان اپنی جان سے قیمتی اور ملکی مفاد سب سے بالاتر ہے۔ شبلی فراز کا ملکی استحکام کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، اے این پی رہنما ایمل ولی نے حکومتی اقدامات کی تائید کر دی۔ بھارت سن لے، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے لیے سب ایک ہیں، پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا خطاب۔ بھارت نے حملہ کیا تو مکمل جنگ ہوگی، وزیر دفاع نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا۔ 2 ایٹمی طاقتوں کی جنگ کے ہولناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ خواجہ آصف کی برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں وارننگ، پہلگام واقعے میں ملوث ہونے کا الزام یکسر مسترد، حملہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن قرار۔ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارتی بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی وزیر داخلہ سے گفتگو۔ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کا پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ، دونوں کے درمیان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس کی دونوں ممالک کی صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کی تلقین، باہمی طور پر مسائل کا پرامن حل تلاش کرنے کی اپیل۔ امریکہ کی پاک بھارت کشیدگی پر گہری نظر، دونوں ممالک کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ، ٹرمپ کی ثالثی سے متعلق سوال پر تبصرے سے گریز۔ پہلگام ڈرامے کا پردہ چاک کرنے پر آسام کے مسلمان رکن قوم اسمبلی گرفتار۔
अमीन उल इस्लाम ने हमला साजिश करार देकर मोदी सरकार को आईना दिखाया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकाइक सामने आने लगे हैं, तज्जियाकारों की राय। कश्मीरी तलबा पर भारतीय सरजमी तंग, मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी तलबा और तालिबात पर हमले और धमकियां। नौजवान कश्मीरी तालीम अधूरी छोड़कर घर वापस जाने पर मजबूर। कश्मीरी तलबा पर भारतीय सरजमीन तंग, मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी तलबा और तालिबात पर हमले और धमकियां। नौजवान कश्मीरी तालीम अधूरी छोड़कर घर वापसी पर मजबूर हो गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। भारत के मुतनाज़े वक्फ तरमीमी कानून। पहलगाम ड्रामे के बाद मोदी सरकार के पाकिस्तान दुश्मन इक़दामात जारी। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की नई फिल्म उबैर गिलाल की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। फिल्म को 9 मई को रिलीज किया जाना था। कई भारतीय फिल्मी अदारों का हुकूमत इक़दामात पर इजहार मुज़म्मत। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी हिंदू इंतहा पसंदी का शिकार। बेंगलोर में पाकिस्तानी चैंपियन अरशद नदीम को बुलाने पर हिरासा किया जाने लगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी को दावत पहलगाम वाक़ये से पहले दी थी। नीरज चोपड़ा जान बचाने के लिए सफाइयां देने पर मजबूर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। भारत के मुतनाज़िब वक्फ तरमीमी कानून और मकबूजा कश्मीर में गैर मकामियों को डोमिसाइल देने के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया। परवाजों के दौरानिये में इजाफी स्टॉप, महंगे किराए। पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के पहले ही दिन भारतीय एयरलाइंस के होश ठिकाने आ गए। अमरीका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान सफ़र करने वाले लाखों भारतीय शहरियों के लिए मुश्किलात का आगाज़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद भारतीय फ़ज़ाइया बौखलाहट का शिकार। मध्य प्रदेश में लड़ाका तैयारे ने अपनी ही आबादी पर बॉम्ब गिरा दिया। कई मकानात तबाह, अमवात का खदशा। मोदी सरकार के जंगी जुनून के बाइस वीज़ों की मनसूखी। अटारी और वाघा बॉर्डर्स की बंदिश से कबल पाकिस्तान और भारत के शहरियों की अपने अपने मुल्कों को वापसी। पाकिस्तान से भारतीय शहरी खुशगवार यादों के साथ रवाना, अपनों से बिछड़ने पर चेहरे उदास। सड़सठ हजार पाकिस्तानी आज़मीन के हज से महरूमी का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी हुकाम से राबता करके मुकम्मल मामला हल कराने की यकीन दहानी करा दी। हज बहरान पर निजी ऑपरेटर्स और वजारत मजहबी उमूर पर इज़हार बरमई करते हुए वाज़ेह कर दिया, प्राइवेट स्कीम के आज़मीन का मामला शर्मिंदगी का बाइस है। वज़ीर मजहबी अमूर, सेनेट कमेटी मजहबी अमूर और निजी हज ऑपरेटर्स की वज़ीर आज़म से मुलाकात। निजी कोटे के आज़मीन के लिए सऊदी हुकाम से इजाज़त लेने की दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत के पैका एक्ट के तहत अहम फैसले। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तश्कील दे दी गई। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कायम। सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल को भी तश्कील। काबीना से हाई सर्कुलेशन मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नहरों का मंसूबा वापस लेने के ऐलान पर जियालों का सखर में यौम तशक्कुर जलसा। सिंध भर से कारकुनान की आमद। बिलावल भुट्टो कुछ देर में खिताब करेंगे। मीटिंग के नतीजे में ये कनाल जो बनना की स्कीम है उसको रोक दिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ये बात मानी। उन्होंने कहा कि जब तक इत्तेफाक़ी राय नहीं होता कनाल कोई नहीं बनेगा। वफाक को नहरों के मामले पर कायल कर लिया। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने किरदार अदा किया। वजीर आला सिंध ने मामलात हल होने का यकीन जाहिर कर दिया। वजीर आजम की जानिब से कैनाल मंसूबा वापस लेने का ऐलान होने के बावजूद खैरबोर में बब्बरलो बाईपास पर वकला का धरना 8वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का धरना जारी रखने का ऐलान। शदीद धूप से ट्रक्स में रखा कोयला जलने लगा। गर्मी से कई ड्राइवर्स की तबीयत भी खराब हो गई। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ कराची की सिटी कोर्ट में वकला की आज भी हड़ताल। मुजाहिरीन का एम ए जिन्ना रोड पर धरना। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।
मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा, मुल्की बका की जंग। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मौसमियाती नुकसान और तबाहकारियों से निपटने के लिए फंड्स के फौरी इजरा की जरूरत पर जोर दे दिया। फंड्स का इस्तेमाल मुनासिब चेक एंड बैलेंस के ताबे रखा जाए, वाशिंगटन में मुकालमे से खिताब। बलूचिस्तान के जिला पशीन में CTT की कामयाब कार्रवाई, खानी बाबा के इलाके में 9 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद।